नमस्कार, खबरां देश बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज दोपहर 3 वजे कोविड-19 ਅਤੇ लॉकडाउन की स्थिति बारे सूबियां के मुख मंत्रियों के नाल वीडियो कॉन्फ्रेंस राही मीटिंग करनगे। नरेंद्र मोदी वालों राष्ट्रीय टैक्नोलॉजी दिवस मौके कोविड-19 ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। रेलवे वालों भलक मंगलवार तो 15 विशेष मुसाफिर रेल गड्डियां चलाने का फैसला। इन्हां गड्डियां की बुकिंग अज शाम 4 बजे तो IRCTC की वैबसाइट ते ऑनलाइन ही होगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल अनुसार प्रवासी मजदूरों उन्हां दे पितरी सूबिया तक पहुंचाने के लिए रेलवे हर रोज 300 श्रमिक स्पैशल रेल गड्डियां चलाएगा। एयर इंडिया ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੇੜਾ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਚੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ। गृह मंत्रालय ने सूबा सरकारों ने कहा है कि वो इस गल नूं यकीनी बनाउण कि प्रवासी मजदूर सड़कों ते रेलवे लाइन तो हुंदियां अपने पितरी घरां नूं ना जाण। भारत दे विच कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 67,000 तो पार टप्पी। 20,900 तो वध मरीज सेहतयाब होए। 2,206 व्यक्तियों की मौत। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अनुसार पिछले 24 घंटिया दौरान देश के 10 सूबियां और केंद्र शासित प्रदेशों तो कोविड-19 का कोई भी मामला सामने नहीं आया। नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वालों कोरोना वायरस के टेस्टों के लिए कोविड कवच नाम की किट विकसित की गई। पंजाब सरकार वालों अपने सारे ही सरकारी मुलाजमां तो इलावा ठेका प्रणाली ते रखे गए मुलाजमां दी कोविड-19 विरुद्ध लड़ाई दौरान मौत होने ते उन्हां दे वारसां नूं 50 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया ग्रांट देण दा फैसला। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज दोपहर 3 वजे वीडियो कॉन्फ्रेंस राही कोविड-19 की स्थिति और देशव्यापी लॉकडाउन के सूबिया के मुख मंत्रियों के नाल मीटिंग करनगे, जिस दौरान कोरोना वायरस की महामारी के नाल नजिठण के मुद्दे ते हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। मीटिंग के विच आर्थिक गतिविधियों को मजबूत बनाउण अते कुछ छूटां देण ते भी विचार वटांदरा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री की कोविड-19 की महामारी नूं लैके देश के सारे ही मुख मंत्रियों के नाल वीडियो कॉन्फ्रेंस राही यह 5वीं मीटिंग है। मीटिंग के विच गृह मंत्री अमित शाह, खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण और सेहत मंत्री हर्षवर्धन तो इलावा कुछ सीनियर अधिकारियों के भी हिस्सा लैण की संभावना है। तीजे देशव्यापी लॉकडाउन तो तकरीबन एक हफ्ता पहला हो रही प्रधानमंत्री की मुख मंत्रियों के नाल मीटिंग कोविड-19 विरुद्ध लड़ाई की अगली रणनीति तैयार करने वास्ते बहुत महत्वपूर्ण दसी जा रही है। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने अपने चर्चित रेडियो प्रोग्राम मन की बात दे विच कहा सी कि देश कोरोना वायरस विरुद्ध एक जंग लड़ रहा है। उन्होंने इस महामारी तो बचण दे लई कुछ सुझाव भी दिते सन अते आर्थिक गतिविधियों नूं मुड़ तो चलाउण दे लई कई छूटां देण दा ऐलान भी कीता। अज राष्ट्रीय टैक्नोलॉजी दिहाड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके उन्हां सारे विग्यानियां ते होरनां लोकां दी शलाघा कीती है जो कोरोना वायरस नूं हराउण दे खोज ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੋਖਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1998 ਦੇ ਪੋਖਰਨ ਪ੍ਰੀਖਣ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਭਲਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜੋੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਅਗਰਤਲਾ, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मद्राव, ਮੁੰਬਈ ਸੈਂਟਰਲ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸਾਫਰ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ IRCTC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਟਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 94 ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮ ਟਿਕਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ AC ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ 20,000 ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 300 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 300 ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੱਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਅਤੇ ਸਾਊਥੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ 225 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਨੀਲਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ S. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
एयर इंडिया ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਿਆਦ ਤੋਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ 139 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ 171 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ ਤੋਂ 2 ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫਸੇ 500 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 16 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇੜਾ ਮਾਲਦੀਵ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਕੋਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। INS ਮਗਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 202 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇੜੇ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਚੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਦੀਵ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ INS ਦਾ ਬੇੜਾ ਜਲਸ਼ਾਵਾ ਮਾਲਦੀਵ ਤੋਂ 698 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਚੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੇਤੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 5.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ 468 ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 80 ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 64 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ, ਟਿਟਲਾਗੜ੍ਹ, ਬਰਾਉਨੀ, ਖੰਡਵਾ, ਜਗन्नाथपुर, ਛਪਰਾ, ਬਲੀਆ, ਪੂਰਨੀਆ ਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਡੱਬੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 54 ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 67,000 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 67,152 ਮਰੀਜ਼ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44,029 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 20,916 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 2,206 ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 97 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31.15% ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 97 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ 53, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ 21, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ 14, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ 3 ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ 2,206 ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 832 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, 493 ਗੁਜਰਾਤ, 215 ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 185 ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, 107 ਰਾਜਸਥਾਨ, 74 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 73 ਦਿੱਲੀ, 47 ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ 45 ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ 31 ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 30.07 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 1,511 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਡੋਲੀ ਖੇਤਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोविड की बीमारी का पता लगाने के लिए देश के विच कोविड कवच नाम की स्वदेशी तकनीक के नाल पहली एंटीबॉडी एलिसा टेस्ट किट विकसित की है। यह किट देश के विच कोविड-19 के टेस्टां दे विच होर प्रामाणिकता लियाउण दे विच मदद करेगी और 2.5 घंटिया के समय दौरान तकरीबन 90 नमूनिया की जांच करेगी। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि एलिसा आधारित टेस्ट करना बहुत सुखाला है और जिला पद्धर ते भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह टैक्नोलॉजी दवाइयां बनाने वाली कंपनियां नूं ट्रांसफर की गई है तां जो वड्डे पद्धर ते इन्हां किटां दा उत्पादन हो सके।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 87 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡੀਓ ਥੋਰਾਸਿਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤੇ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ 9:15 ਵਜੇ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਨਾਇਕ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਤੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲਟਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।